এবার সরাসরি শুভেন্দুকে আক্রমণ করলেন অমরনাথ। বললেন, যখন নারদা কেসে শুভেন্দু ঘুষ খেয়েছিল তখন অমরনাথ প্রসাদের কাছে এসে সাহায্যের জন্য বলেছিল, তখন এই অমরনাথই বাঁচিয়েছিল শুভেন্দুকে। তিনি আরও বললেন যে শুভেন্দু নিজে গরু ভক্ষণ করে আর নিজেকে বড় হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। অমরনাথ প্রসাদ তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ও ওবিসি সেলের সাধারণ সম্পাদক। এবার দেখার কি বলে। আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি এবং ওবিসি সেলের সাধারণ সম্পাদক অমরনাথ প্রসাদকে আমরা পেয়েছি। আজকে বন্ধের দিনে সিপিএম যে বন্ধ দেখেছে, সারা ভারত বন্ধ, সেই ব্যাপারে আমরা ওনার কাছে কিছু জানতে চাইছি। देखिए, सबसे पहले मैं तो सारा भारतवर्ष की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर बोलूँगा तो बंगाल को लेके बोलूँगा। और मुझे लगता है कि सीपीएम की बात जितना ना कहे उतना ही बेटर है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो वो हाईलाइटेड होंगे सारे बंगला में, क्योंकि उनका ना ही यहाँ पे कुछ अस्तित्व है सीपीएम का, ना ही कुछ है। तो मेरे ख्याल से सीपीएम को लेके बोलना और या उनका बंद या कोई भी उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में सीपीएम जो है बंगाल में जीरो है। इसीलिए हम सीपीएम की बातें या सीपीएम के फ्रंट की बातें ना बोले तो अच्छा रहेगा। জ্যোতি বসুকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি শুভেচ্ছা জানিয়েছে ওনার বার্থডেতে, সেই নিয়ে বিরোধীরা খুব একটা হইচই করছে, সেটা কি বলবেন? देखो, बात ऐसा है कि ज्योति बसु एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे और हमारी अभी जो नेत्री है सीएम है वो शुभेच्छा उनको ज्ञापन की है। तो मेरे ख्याल से इसको लेके विरोधी लोग ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि जितने भी भारतवर्ष के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोलिए, सीएम बोलिए, जो भी बोलिए, तो प्रधानमंत्री शुभेच्छा भेजते हैं। तो इसके लेके क्या पूरे भारतवर्ष में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है? नहीं होता है। तो इसको लेके विरोधी अगर बोलते हैं तो विरोधी शून्य है, विरोधी के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए ये सब बातें बोलते हैं। ওবিসি যে লিস্ট লেখা था, বেরিয়েছিল যে ওবিসি লিস্ট, সেই নিয়ে অনেক হইচই করছে বিজেপি। বলছে যে ওবিসি লিস্টে ম্যাক্সিমাম মুসলিমদের বা সংখ্যালঘু বলতে মুসলিমদের বেশি রাখা হয়েছে, সেই ব্যাপারে কি বলবেন? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की बात है, ये ममता बनर्जी या पॉलिटिकल की बातें नहीं है, ये गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट जो अच्छे समझेगी वो करेगी, और शुभेंदु का काम है अभी विरोधिता करना, बीजेपी की काम है विरोधिता करना। बट मुझे लगता है कि ये विरोधिता बीजेपी अगर करती है तो वो गलत करती है, क्योंकि बेनिफिट, जो भी बेनिफिट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो, चाहे वो बीजेपी की कोई इंसान हो या जो भी हो, बेनिफिट किंतु हर एक इंसान को मिलता है। इसीलिए इसका विरोधिता करना भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं लगता। शुभेंदु एक हिंदू कास्ट लेके वोट में उतरे थे, अभी वो हिंदू के लिए वोट मांगे, लेकिन अभी जो राज्य सभापति हुआ बीजेपी का शमी भट्टाचार्य, वो मुस्लिम को भी बुला रहे हैं, इसके आप क्या बताएं? देखिए, ये तो उन लोगों का अंदरूनी मामला है, दोनों का। वो कहते हैं हिंदू, ये मुस्लिम। यहाँ ये इंसान बंगाल में ये जानता है कि हमारे जो संख्यालघु का वोट है एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और जहाँ तक शुभेंदु कहते हैं हिंदू की बात है, अरे हिंदू में तो हम भी हिंदू हैं, हम भी तो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं। इसी तरह तो बहुत हिंदू है जो तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे, तो हिंदू हिंदू बोल के तो कोई फायदा नहीं है। और जहाँ तक रह गया समीप भट्टाचार्य की संख्यालघु की बात है, ये दोनों का गेम प्लान है। वो जानते हैं कि संख्यालघु को अगर मैं प्लीज न करूँ, उनके अगर कुछ ना बोलूँ, तो शायद आने वाले दिन में 2026 है तो आके 26 में ही अटक जाएंगे। 2026 सीटें आटके जाবে, যেটা আমি আগেও বলেছি, আজকেও বলছি যে 26 আটকে যাবে, এর বেশি যাবে না। দিলীপ ঘোষের একটা আলোচনা চলছিল যে দিলীপ ঘোষ বলেছে 2026-এ তৃণমূল জয়েন করবে, এরকম একটা হাওয়া চলছে। সেই হিসেবে শুভেন্দুর সল্টলেকে যে অফিস কার্যালয় সেখানে গেছিল, তো এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যে দিলীপ ঘোষ কি জয়েন করবে না করবে না? দেখুন, আমার মনে হয় না ব্যক্তিগত হিসাবে দিলীপ ঘোষ জয়েন করবেন। কারণ হচ্ছেন, আপনি একটু পিবিএস গেলে দেখতে পারবেন যে শ্রমিক ভট্টাচার্যের সাথে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে দিলীপ ঘোষের, ব্যক্তিগত আমি যেটুকুনি জানি। তো এই জায়গাটা লড়াই, রাজ্য সভাপতি হওয়ার লড়াইটা, এইটা দিলীপ ঘোষও চেয়েছিলেন যাতে শ্রমিক ভট্টাচার্যকে করা যায়। শ্রমিক ভট্টাচার্য করলে ওনার বেনিফিটটা হবে। দেখুন, সেই বেনিফিটটা পেয়ে আজকে উনি দিল্লিতে ডাক পেয়েছে। কি হবে না হবে আমি জানি না, কি হবে না হবে জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় দিলীপ ঘোষ বিজেপিতে আছেন, বিজেপিতেই থাকবে, এটা মনে হয়। শ্রমিক ভট্টাচার্যের একটা মহিলা সংক্রান্ত কেস খুব ভাইরাল হচ্ছে এখন সবার
মোবাইলে সেইটা কি বলবেন? সেটা দেখুন, আমার সাথে পরিচয় আছে, অনন্যাদির খুব ভালো পরিচয় আছে, দীর্ঘদিনের পরিচয় আছে, আমি জানি ওনার ব্যাপারটা, এবং ওনার অনেক কিছু যখনই কষ্টতে ছিলেন আমাকে শেয়ার করেছিলেন অনন্যাদি আমাকে, যে দেখ ভাই এরকম এরকম প্রবলেম, এই ব্যাপার। তখন তো শ্রমিক ভট্টাচার্য ছিলেন না, কথাটা হচ্ছে তো। সো হোয়াট এভার, আমি খুব শীঘ্রই অনন্যাদির কাছে যাব, গিয়ে আমি একটা যৌথ কনফারেন্স রাখার চেষ্টা করব, এবং ওনার যাতে ন্যায় বিচার পাক, শ্রমিকরা যে অন্যায়টা করেছেন তার বিরুদ্ধে যাতে সেগুলো যাতে উনি পান, সেটা আমি খুব শিগগিরই করব, এটা আমি বলছি। দাদা, আগের বারের ভোটে তৃণমূলের যেটা নিয়ে বিরোধিতা করেছিল যে এই বিধবা ভাতা এবং বার্ধক্য ভাতা, যেটার জন্যই হয়তো তৃণমূল ভোটে জিতবে, কিন্তু পরবর্তীকালে ভোট যুদ্ধের আগে দেখা যায় বিজেপির মুখ থেকে শোনা যায় যে তারা যদি ভোটে জেতে, যেটা নিয়ে তারা বিরোধিতা করছে সেই 1000 টাকার বদলে তারা 2000 টাকা করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। তার মানে কি এটা আদৌ বিরোধিতা না? তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছে, আবার পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথই তারা অনুসরণ করতে চাইছে? এবার একটা কথা বলি, ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক জায়গা রয়েছে, গভর্নমেন্ট রয়েছে, ছত্তিশগড় রয়েছে, মধ্যপ্রদেশ রয়েছে, আপনার দিল্লিতে রয়েছে, সব জায়গা রয়েছে। আপনি একটু দেখুন না ওখানে কত টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আমার যুবরাজও বলেছে কি যেদিন 3000 করে দেবেন সেদিন আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো। আপনারা নিশ্চয়ই দেশে দেখেছেন, আপনারা জানেন কথাটা হচ্ছে। সুতরাং এই বিরোধিতা করতে, ওই যে বলেছি আপনাকে, মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছেন, তার এগেনস্টে শুভেন্দু বলছে আরে করে তো দেখান, আগে গভর্নমেন্টে তো আসুন, তবে তো করবেন। মানুষকে প্রলোভন দিয়ে কিছু লাভ হবে না, তার কারণ হচ্ছে বাস্তববাদী মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে আর আপনারা দেবেন, সেই আশায় কিন্তু কেউ নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে মানুষ আছে এবং থাকবে। যে দলটা ধর্মীয় রাজনীতি করছে, হিন্দুত্ববাদের কথা বলছে, পরবর্তীকালে জগন্নাথ ধাম যখন দীঘায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জগন্নাথ ধামের প্রসাদকে তারা কুকুরকে খাইয়ে কি প্রমাণ করতে চলেছে? আদৌ তারা হিন্দুত্ববাদী না তারা শুধুমাত্র পলিটিক্স করছে? আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো, কুকুরকে কে খাইয়েছে? একদম বিজেপির ক্যাডার, যেটা পুরোপুরি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তাহলে আপনি বুঝুন যে আমাদের এই গভর্নমেন্টটাকে বদনাম করার জন্য ওরা হিন্দুত্বের উপর একটা এফেক্ট ফেলতে চাইছে। আমার তো মনে হয় যে এই কাজটা করেছে পুলিশ প্রশাসন তাকে গ্রেফতার করা উচিত। সে যেই জগন্নাথ ধাম কেন, সে যেই ধামেরই প্রসাদ হোক, যদি এই ধরনের কাজ করে থাকে, প্রমাণ থাকে, তাকে এটা করা, অ্যারেস্ট করা উচিত। আর হিন্দুত্ব ধর্ম মমতা ব্যানার্জি যে কাজটা করে ফেলেছেন, আমার মনে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি কেন, যে কোনো গভর্নমেন্ট এলে যদি আসে, যদি কথাটা নদীতে ফেলি, আমার তো মনে হয় না আসবে, যদি আসে করে দেখা এত বড় একটা জিনিস। শুভেন্দু অধিকারী নিজেও তো তৃণমূল কংগ্রেসের ছিলেন, তখন কি উপকার মানুষ পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায়, সেটা কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী খুব ভালো করে জানেন। আর হিন্দুত্বর কথা রয়েছে, আমি হয়তো বলছি না, আপনারা দেখবেন দু এক জায়গা ভাইরাল ভিডিওতে রয়েছে যে নিজে সংখ্যালঘুর বাড়িতে গিয়ে কী সব খেয়েছেন, কী সব না খেয়েছেন, সেটা নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন, আমার বলার জায়গা নেই। লাস্ট একটা প্রশ্ন করবো, সামনেই 21শে জুলাই 2026-এ যেহেতু ভোট আসতে চলেছে, ভোটের আগে লাস্ট 21শে জুলাই, আগের প্রত্যেক কটা 21শে জুলাই কিন্তু 21শে জুলাইয়ের রেকর্ড ভেঙেছে, অত্যাধিক পরিমাণে বেশি ভিড় হয়েছে আগের বারের থেকে পরের বারে। তো এইবার 25-এর 21শে জুলাই নিয়ে কি প্ল্যান চলছে? কি মনে হয় এবারও কি রেকর্ড ভাঙবে? এবার তো রেকর্ড ভাঙবেই। এরপর একটা আলাদা চ্যালেঞ্জ আছে, তার কারণ হচ্ছে যে শুভেন্দুকে এটা দেখাতে হবে। দেখিয়ে আমরা যে কিছু করব তা নয়, কিন্তু শুভেন্দু নিজে দাঁড়িয়ে দেখুন, আবার বলছি 21শে জুলাই বোধহয় শুভেন্দু কিছু একটা প্রোগ্রাম দিস দ্যাট করে নেওয়ার চেষ্টা করছে।